پاکستان کے مالیاتی اور سماجی شعبوں میں گراں قدر خدمات انجام دینے والے سلطان علی علانہ کو آج یوم پاکستان کی خصوصی تقریب میں نشان خدمت سے نوازا گیا ہے۔ سلطان علی علانہ کو ملک میں مائکرو فائنانس بینک کا بانی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکلوانے میں سلطان علی علانہ کا کلیدی کردار رہا ہے۔ سلطان علی علانہ پہلے پاکستانی ہیں جنہیں نشان خدمت کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ ماہر تعلیم و معروف کیریئر کونسلر سید اظہر حسنین عابدی کو تعلیم کے شعبے میں دیرینہ خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ سید اظہر حسنین عابدی 30 سال سے شعبہ تعلیم سے منسلک ہیں، خصوصاً بین الاقوامی اور پاکستانی تعلیمی اداروں کے الحاق کے ضمن میں خدمات دیتے آئے ہیں۔ انہوں نے 18,000 سے زائد پاکستانی طلباء کو مفت کیریئر کاؤنسلنگ اور رہنمائی فراہم کی۔ انہوں نے طلباء کی بڑی تعداد کو معروف اور ہائی میرٹ یونیورسٹیز میں داخلے میں مدد کی اور طالب علموں کو مختلف قسم کے تعلیمی وظائف لینے میں بھی سہولت فراہم کی، جو آج دنیا بھر میں اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ سید عابدی پاکستان میں کیریئر کاؤنسلنگ کے بانی کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہوں نے پاکستان میں کیریئر کاؤنسلرز کی ایک بڑی تعداد کو ٹریننگ دی ہے، جس کی بدولت پاکستان میں کیریئر کاؤنسلنگ کی اہمیت کو فروغ ملا۔ سید عابدی نے افواج پاکستان کے مختلف تعلیمی شعبوں میں بھی خدمات فراہم کی۔ سید عابدی نے لا تعداد بین الاقوامی کانفرنسز میں پاکستان کی نمائندگی کی اور وہ برٹش کونسل اور USAID جیسے اداروں کے ساتھ بھی منسلک رہے۔ اس دوران ان کو بہت سے اعزازات ملے، جس میں ان کو 2007 میں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ سید عابدی جنگ اور جیو گروپ کے ساتھ بھی منسلک ہیں اور وہ روزنامہ جنگ کے لیے باقاعدگی سے کالمز اور آرٹیکلز لکھتے ہیں اور جیو پر اپنی ماہرانہ رائے دیتے ہیں۔ چوتھے T20 انٹرنیشنل میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 115 رنز کے بڑے مارجن سے ہرا دیا۔ 220 رنز کے جواب میں پاکستان ٹیم 105 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ 9 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے، صرف عبدالصمد 44 اور عرفان خان 24 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ 20 گیندوں پر 50 بنانے والے نیوزی لینڈ کے فن ایلن پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ 5 میچز کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 3-1 کی فیصلہ کن برتری مل گئی۔ آخری میچ بدھ کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کا شکست کے بعد کہنا تھا کہ دوسری اننگز میں گیند بہت زیادہ سوئنگ ہو رہی تھی، آخری میچ میں اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ نیوزی لینڈ کے بولرز نے عمدہ بولنگ کی ہے، کیوی بولرز نے ہمیں آؤٹ کلاس کر دیا۔ سلمان علی آغا نے کہا کہ ہمیں صورتحال سے نمٹنا آنا چاہیے اور بہتر کرکٹ کھیلنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان کیلی میں خوارش نے دراندازی کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارش کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ 22 اور 23 مارچ کی شب خوارش نے پاک افغانستان سرحد پر دراندازی کی کوشش کی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد تمام 16 خوارش کو ہلاک کر دیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلسل افغان عبوری حکومت سے مؤثر بارڈر مینجمنٹ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ توقع ہے کہ افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ توقع ہے افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کو افغان سرزمین کے استعمال سے روکے گی۔ سیکیورٹی فورسز ملک کی سرحدوں کے تحفظ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان کیلی میں دراندازی کی کوشش ناکام بنانے پر وزیر اعظم نے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پوری قوم اپنی بہادر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ فتنہ الخوارش دہشت گرد تنظیموں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ یوم پاکستان کی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ 5th جنریشن وارفیئر ایک اہم چیلنج ہے۔ مادر وطن کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہم نے بیرونی اور اندرونی دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ بھارت ہمیشہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی امن اور استحکام پر مبنی ہے۔ ہم اپنے ہمسائے ملک اور عالمی برادری کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے مزید کہا کہ آج کے دن ہم کشمیری بھائیوں کو بھی نہیں بھولے جو طویل عرصے سے بھارتی مظالم کا شکار ہیں۔ دنیا کے ہر فورم پر کشمیریوں کے لیے آواز بلند کریں گے۔ صدر مملکت نے کہا کہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ عالمی برادری فلسطین میں نسل کشی روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ صدر مملکت نے کہا کہ وہ سب سے اپیل کرتے ہیں کہ تمام تر توانائیاں ملکی ترقی کے لیے وقف کریں۔ اختلافات سے بالاتر ہو کر خوشحال اور پرامن پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نے بھرپور محنت سے معاشی استحکام حاصل کر لیا۔ اصلاحات و نظام کی درستی کا عمل جاری ہے۔ قائد کے اتحاد، ایمان و نظم و ضبط کے اصولوں پر عمل کر کے ملک کو ترقی یافتہ اور عظیم فلاحی مملکت بنائیں گے۔ یوم پاکستان کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج، پولیس، رینجرز اور FC بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ پاکستان ایک خود مختار مملکت اور ہم ایک آزاد قوم ہے جس کا جتنا بھی رب ذوالجلال کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ادارہ جاتی اصلاحات اور نظام کی درستی کا عمل جاری ہے۔ دہشت گردی کے خلاف
जंग में हमारी मुसल्लह अफवाज, पुलिस, एफसी, रेंजर्स समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे बेमिसाल हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं, जिन्हें मैं दिल की अथाह गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली के नरखों में कमी से मुतालिक पैकेज तैयार किया जा रहा है, ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत अवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ फराहम करेंगे। पावर डिवीजन के अमूर पर जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। शमसी तवानाई से मुतालिक हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। वज़ीर आज़म ने हुकाम को सोलराइजेशन पॉलिसी से मुतालिक अबहाम, हक़ाइक़ और आदाद शुमार की बुनियाद पर दूर करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि जनरेशन कंपनीज के खात्मे से मुतालिक कानूनी और दीगर उमूर जल्द अज जल्द तय किए जाएं। बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज तर किया जाए। अभी आपको बताएंगे, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पंजाब जून 2024 से दरियाए सिंध में केनाल बनाना चाहता है। हमने रोका हुआ है, किसी सूरत केनाल निकालने की इजाज़त नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुद अपने लोगों के पास जाकर फैलाए जाने वाले अबहाम दूर करेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि मेयर कराची ने गवर्नर सिंध को विफाक से 100 अरब के तरक्याती फ़ंड दिलवाने के लिए ख़त लिखा था, उस ख़त का क्या बना? गवर्नर सिंध ने कहा कि 50 अरब वज़ीर आला सिंध दे दें, बाकी 50 अरब की बात विफाक से कर लेंगे। जवाब सुनकर वज़ीर आला सिंध ने कहकहा लगाया और बोले, गवर्नर साहब और मेयर कराची की नोकझोंक चलती रहती है, ये इसी हद तक है। इब्हाम फैलाया जाता है, उसको दूर किया जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ये केनाल नहीं बनने देगी। वो चेयरमैन साहब अपने लोगों के पास जाके खुद बताएं। ADP में ऑलरेडी रखा हुआ है, अभी नहीं रखा। वो कागजात जून 2024 के हैं और वो इंटरनेट पे मौजूद हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वो तो बनाना चाहती है, उन्होंने तो स्कीम दी हुई, हमने रोका हुआ है। चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद हैं और मेयर कराची पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने 100 अरब के लिए मुझे ख़त लिखा है, लेकिन मैं CM साहब से कहूँगा कि 50 अरब आप डालें, तो बाकी 50 के लिए मैं बात करता हूँ। लोग झूठ चलती रहती है जी, मेयर साहब की, गवर्नर साहब की, ये इसी हद तक है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि उनके और डिप्टी मेयर के काम करने से लोगों को तकलीफ है। गवर्नर साहब ने पहले कहा था कि उनके पास आओ, फिर कहा उन्हें लिख कर दें, और अब गवर्नर साहब कह रहे हैं कि पिछला हिसाब दें। उनका कहना था कि गवर्नर सिंध, दिस इज़ नॉट फेयर, आप 100 अरब रुपए KMC के अकाउंट में जमा कराएं। गवर्नर साहब को इस तरह की बयानबाजी पहले नहीं करनी चाहिए थी ना। जब उन्होंने वो हेडलाइन बनाई थी कि बस मेरे पास आ जाओ, मैं सब कुछ कर दूंगा बहैसियत आईनी सरबराह के, यही कहा था ना। नहीं, पहले उन्होंने कहा था कि मेरे पास आ जाओ, फिर उन्होंने कहा कि भाई लिख के तो दो, फिर मैंने लिख के भी दे दिया। अब लिखने के बाद उन्होंने मुझे ख़त लिखा है एक, जिसका जवाब मैं दूंगा, जिसमें उन्होंने मुझसे माजी में जो कभी शायद वसीम अख्तर को या मुस्तफ़ा कमाल को पैसे मिले थे, उसका हिसाब मुझसे मांग रहे हैं वो। गवर्नर साहब, कामरान भाई, दिस इज़ नॉट फेयर। आपने ये नहीं कहा था कि ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा। आपने कहा था मैं बहैसियत आईनी सरबराह के ये तमाम चीज़ें कर दूंगा। तो वो 100 अरब रुपये, क्या क्लॉक इज टिकिंग, हाँ, वो 100 अरब रुपये आप KMC के अकाउंट में मुंतकिल करें, फिर जितने हिसाब लेने हैं ना मुझसे लीजिएगा। दरियाए सिंध से 6 केनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कौम परस्त जमातों, किसानों, सिविल सोसाइटी, मजदूरों, खवातीन और बच्चों ने एहतजाजी मुजाहरे किए और रैलियां निकाली। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो ने कहा कि एक सूबे को रेगिस्तान बनाकर दूसरे सूबे को सरसब्ज करना कहाँ का इंसाफ है। कौमी अवामी पार्टी की जानिब से अयाज लतीफ़ पलीजो की क़यादत में मटियारी सईदाबाद में एहतजाजी रैली निकाली गई। अयाज लतीफ़ पलीजो का कहना था कि सिंध में इस वक्त पानी की 55% कमी है और जब पानी सिरे से मौजूद ही नहीं तो मजीद कैनाल्स के लिए पानी कहाँ से आएगा। कैनाल बनाना सिंध के मुस्तकबिल को दाव पर लगाना है। उन्होंने कहा कि सिंध असेंबली ने तस्दीक कर दी है कि कैनाल्स पर काम चल रहा है। अब सिंध हुकूमत ने सच बोला है तो कल तक क्यों बोल रहे थे कि कैनाल्स नहीं बन रहे। दूसरी जानिब फनकार बरादरी की जानिब से भी मुजवजा कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज किया गया। ठट्टा में सिंध कल्चर फोरम की जानिब से 22 RD से एहतजाजी रैली निकाली गई, जबकि सुजाग बार तहरीक और अवामी तहरीक की जानिब से बच्चों ने मकली पार्क के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। बदीन में खवातीन ने शाहनवाज चौक से ऐवान सहाफत तक रैली निकाली। खैरपुर में कौम परस्त जमात ने कौमी शाहराह पर एहतजाज किया, जबकि गोठ मेहूं जामड़ों में बच्चों और मजदूरों ने एहतजाजी रैली निकाली। नौशेरो फेरोज, पट ईदन और मेहड़ में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए और रैलियां निकाली गई।
फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फैफिन ने पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को मजबूत बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, गलत मालूमात को रोकने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2013 के निफाज में खामियों को दूर करने के लिए इस्लाहात का मुतालबा किया है। फैफिन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई गलत मालूमात अक्सर सियासी इंतशार को हवा देती हैं। हक़ मालूमात के फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना अवामी एतमाद की बहाली और मालूमात तक मसावी रसाई के लिए नागुज़ीर है। ज़्यादातर अवामी इदारे मालूमात की दरख्वास्तों का मुकर्ररा कानूनी मुद्दत के अंदर जवाब देने में नाकाम रहे हैं। दरख्वास्त दहिंदगान के लिए नाकाफी राजदारी के तहफ़्फ़ुज़ात भी इस कानून के निफाज को कमज़ोर कर रहे हैं। फैफिन ने तजवीज़ दी है कि विसल ब्लोअर को तहफ़्फ़ुज़ और गुमनाम RTI दरख्वास्तों की इजाज़त दी जाए। पंजाब असम्बली इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की तकर्रुरी के लिए 2 जमाती कमेटी तश्कील दे कमीशन की माली खुदमुख्तारी के लिए एक आज़ाद फंड कायम किया जाए। पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइश ने कौमी परचम लहराया। नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइश का कहना था कि एटमी पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज दाखिली और खारिजी खतरात के खिलाफ ढाल हैं। पाकिस्तान पुरन बकाए बाहमी और इज्तिमाई फलाह के उसूलों पर यकीन रखता है। करतारपुर आधारी के मुआहदे की तजदीद पाकिस्तान की सिफारतकारी और बातचीत से मसाइल के हल के अज़्म की तस्दीक है। इलाकाई अमन और सलामती के लिए तामीरी रविश नागुज़ीर है। जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना हल अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ज़रूरी है।